जय भीम मित्रों, नव बुधाय 4 वीडियोनी अंदर एट्रोसिटी एक्टनी तमाम माहिती मैं आपने आपेल छे। आजे एक नवी ज माहिती साथे आपनी समक्ष लाइव थयो छूं। तो खरेखर आजनी माहिती ए खूब जीवन जरूरियात माहिती छे। दरेक लोकोने ख्याल होवो जोईए कि बाबा साहेब आंबेडकरे जे बंधारण बनाव्युं छे एमां आपणाने शुं मूलभूत अधिकारो मळेला छे एना विषे तो कम से कम दरेक व्यक्तिए एने पोताना ध्यान पर होवुं जोईए। तो बंधारणमां कुल 6 प्रकारना मूलभूत अधिकारो आपवामां आवेल छे। केटला प्रकारना? के 6 प्रकारना। तो पहलो 1 समानतानो अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रतानो अधिकार, नंबर 3 व्यक्तिना जीवननो अधिकार, नंबर 4 शोषण विरुद्धनो अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक अने शैक्षणिक अधिकार, नंबर 6 बंधारणीय इलाजनो अधिकार। आ 6 ए मूलभूत अधिकारो बाबा साहेब आंबेडकरे दरेक व्यक्तिने भारतीय बंधारणमां आपेला छे। हवे हूँ तमने आगळ 14 थी कलम 18 सुधी शू हक ने अधिकारों आपवामां आव्या छे एना विषे हूँ तमने जरा थोड़ी बात करवा जई रह्यो छूं। खूब जरूरी छे अने हूँ तमने जे समजाईश ए बिल्कुल सरल भाषा में समजाईश कि आर्टिकल 14 शू कहेवा मांगे छे, आर्टिकल 15 शू कहेवा मांगे छे, आर्टिकल 16 शू कहेवा मांगे छे अने आर्टिकल 18 शू कहेवा मांगे छे। हूँ तमने तेनी माहिती आपું છું। तो आर्टिकल 14 एटले के कलम 14 भारतनी सरहदनी अंदर राज्य कोई व्यक्ति ने कायदा आगळ समानता अथवा कायदानुं सरखुं रक्षण आपवानी ना पाड़ी सकती नथी। आ कलमथी नीचे बाबतो स्पष्ट थाय छे। आ कलमथी नीचेनी बाबतो हूँ जे बोलवा जई रह्यो छुं ए स्पष्ट थाय छे कि 1 भारतमां दरेक व्यक्तिने कायदानुं सरखुं रक्षण मेळवવાનો अधिकार छे। कायदा आगळ बधा समान छे, चाहे देशना वडाप्रधान होय के आम आदमी होय। दरेक व्यक्तिने कायदा आगळ सरखुं रक्षण मेळवવાનો हक अने अधिकार छे। नंबर 3 आ कायदानुं रक्षण करवानी जवाबदारी राज्य सरकारनी रहेली छे। कायदा आगळ बधा सरखा छे, परंतु समाजमां जो बधा सरखा न होय तो कायदानुं सरखुं रक्षण केवी रीते शक्य छे? समाजमां जो बधा सरखा ना होय तो कायदानुं सरखुं रक्षण केवी रीते मेळवी शके? आथी राज्य सरकारे कोई खास प्रदेशों माटे खास कायदो बनावे अथवा अमुक मर्यादा वर्ग माटे खास कायदो बनावे तो तेनाथी आ कलमनो भंग थयो छे तेवुं मनातुं नथी। मात्र एटलुं जोवानुं छे कि सरकारनो निर्णय ए हूँ जे मुद्दा बोलूं हूँ ए मुद्दा प्रमाणे होवो जोईए छे। 1 तेणे करेला कायदानुं वर्गीकरण व्याजबी होवुं जोईए। 2 ते मनस्वी ना होवुं जोईए। 3 ते गैरव्याजबी ना होवुं जोईए। आ थई आर्टिकल 14 नी वात। कायदो तमाम व्यक्ति माटे सरखो होय, आम आदमी होय के चाहे देशना कोई पण व्यक्ति होय, तमाम व्यक्ति माटे आर्टिकल 14 एवुं कहेवा मांगे है कि तमाम व्यक्ति समान अधिकार धरावे छे। आर्टिकल 15 धर्म, वंश, जाति, ज्ञाति के जन्म स्थल ने आधारे भेदभाव पर प्रतिबंध छे। तमे बधा जाणो छो कि अस्पृश्यता माटे आर्टिकल 17 लखी छे। तो देशनी अंदर धर्म, वंश, जाति, ज्ञाति के जन्म स्थल ने आधारे कोई भेदभाव राखी शकतुं नथी। पण तमे एने हूँ रोजे रोज કેટલાય બનાવો જોઈએ છે। મંદિરમાં ઘૂસવા નથી દેતા, પ્રાથમિક શાળામાં अस्पृश्यता, જેમ કે ગઈ સાલ એક બનાવ બન્યો હતો રાજસ્થાનનો। એક નાનું બાળક, એક 8 વર્ષનું બાળક
હજુ એને ખબર નથી કે અસ્પૃશ્યતા કોને કહેવાય, કોને અડવું કોને ના અડવું એ જ એના મગજની અંદર નથી. છતાંય જાતિવાદી શિક્ષકે એક પાણીની માટલીને અડવાથી એને એવો ઢોર માર માર્યો કે એનું બેરહેમીથી મૃત્યુ થયું. આખા દેશની અંદર આ બનાવ હાઈલાઇટ થયો હતો. એટલે વિચારો કે દેશની અંદર જો આર્ટિકલ 15ની અંદર એવું લખતા હોય કે ધર્મ, વંશ, જાતિ, જ્ઞાતિ કે જન્મ સ્થળને આધારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભેદભાવ રાખી શકતો નથી, તો આવા જે જાતિવાદી વ્યક્તિઓ હોય એને ખરેખર સરકાર એમના ઉપર તાબડતોબ એક્શન લે અને જાતિવાદમાંથી બહાર લાવે એવી આપણે બધા જ અપેક્ષા રાખીએ છીએ. રાજ્ય આર્ટિકલ 15ની વાત છે, એમાં 2 મુદ્દા આપ્યા છે કે એક, રાજ્ય કોઈ નાગરિકની સામે માત્ર તેના ધર્મ, વંશ, જાતિ કે જન્મસ્થળના આધારે ભેદભાવ રાખી શકતા નથી. 2, દુકાન, જાહેર રેસ્ટોરન્ટ, હોટેલ્સ, જાહેર મનોરંજનના સ્થળે કોઈ ભેદભાવ રાખી શકતું નથી. કૂવા, તળાવ, નાહવાના ઘાટ, રસ્તા, જાહેર સ્થળો જે રાજ્યના નાણાંમાંથી સંપૂર્ણ અથવા ઓછા અંશે ચાલે છે અને જાહેર જનતા માટે ખુલ્લા મુકાયેલા છે, આ તમામ વપરાશ કરવા જતાં માત્ર તે નાગરિક તેના ધર્મ, વંશ, જાતિ કે જન્મસ્થળને કારણે અડચણ કે મુશ્કેલીનો શરતોનો ભોગ નહીં બને. આ કલમમાં સ્પષ્ટ છે કે ભારત દેશનો કોઈ પણ નાગરિક જાહેર સ્થળોનો ભોગવટનો હક ધરાવે છે. તેમાં ઉપર જણાવેલ કારણોથી પ્રતિબંધ કે ભેદભાવ લાગવી શકાય નહીં. રાજ્ય સરકારની કોઈ પણ ગ્રાન્ટમાંથી કોઈ પણ જાહેર જનતા કે જાહેર રસ્તાઓ પર કોઈ પણ વસ્તુ બનાવેલી હોય, પ્રાથમિક શાળા છે, આંગણવાડી છે કે કોઈ બીજી અન્ય વસ્તુ હોય, નાવાનો ઘાટ છે, પીવા માટેનો કૂવો છે, એના ઉપર કોઈ પણ ભેદભાવ રાખી શકે નહીં અને રાખે તો કાયદેસર એમના ઉપર લીગલી કાર્યવાહી થઈ શકે. એક, રાજ્ય સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે ખાસ જોગવાઈ કરે તેને કોઈ રોકી શકતું નહીં. આ અલગ જોગવાઈ છે આર્ટિકલ 15ની અંદર કે બહેનો માટે અને બાળકો માટે સ્પેશિયલ ખાસ કોઈ જોગવાઈ કરે તો એને કોઈ પણ રોકી શકતું નથી. 2, રાજ્ય સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો તથા અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના નાગરિકોના ઉત્થાન માટે વિશેષ જોગવાઈઓ કરે તો આ કલમ નીચે ભેદભાવનું કારણ અટકાવી શકાય નહીં. શું કહેવા માગે કે રાજ્ય અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે, કોઈ પણ વિકાસ માટે, ઉત્થાન માટે કંઈ પણ ખાસ જોગવાઈઓ કરે નબળા વર્ગો માટે તો એના માટે કોઈ રોકી શકાતું નથી. અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ખાસ જોગવાઈઓથી નબળા વર્ગો પ્રત્યે રાજ્ય ભેદભાવ નથી કરતું, પરંતુ નબળા વર્ગો અન્ય સમાજોની સરખામણીમાં આવી શકે તે જ હેતુથી ખાસ જોગવાઈઓ છે. અન્ય સમાજોની સરખામણીમાં આવી શકે તે હેતુથી ખાસ જોગવાઈઓ કરે છે. જેમ કે અમારા સંસ્થાના નિયામક માર્ટિનભાઈ એવું કહેવા માગતા હતા કે એક મજબૂત ઘોડો રાખો અને એક અપંગ ઘોડો રાખો અને બંનેને દોડાવો તો કોણ આગળ જાય? મજબૂત ઘોડો હોય. તમે આપણે બધા જાણીએ છીએ. એમ વર્ષોથી એસસી સમાજના લોકોને કોઈ હક કે અધિકાર ભોગવવા દીધા નથી. એટલા માટે આજે એ એમની બરોબરીમાં ચાલી શકે તેમ નથી. માટે રાજ્ય સરકાર એવા લોકો, નબળા વર્ગના લોકો માટે કોઈ ખાસ જોગવાઈ કરે તો એમાં કોઈ વાંધો કે વિરોધ નથી. આ થઈ કલમ 15ની બાબત. આર્ટિકલ 16 શું કહેવા માંગે છે કે જાહેર નોકરીની બાબતમાં સરખી તકો. જાહેર નોકરીની બાબતમાં સરખી તકો. તો એક, રાજ્યની જાહેર નોકરીમાં દરેક નાગરિકને સરખી તક રહેશે. રાજ્યની દરેક નોકરીની અંદર નાગરિકને સરખી તક રહેશે. 2, નાગરિકને માત્ર તેના ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ,
વંશ, જન્મસ્થળ કે રહેઠાણ માત્રને આધારે કોઈ પણ નાગરિકને રાજ્યની જાહેર નોકરીઓમાં સરખી તક મેળવવાનો અયોગ્ય ઠેરવવામાં કે ભેદભાવ રાખવામાં નહીં આવે. કોઈ પણ રાજ્યોની અંદર કોઈ પણ ભેદભાવ કરી શકશે નહીં. ઉપરોક્ત કલમમાં ઠેરવવામાં આવે છે કે આ કલમ રાજ્યની જાહેર નોકરીઓમાં લાગુ પડે છે. આ કલમમાં 2 અપવાદ નીચે મુજબ આપેલા છે. 1. લોકસભા અમુક જાતની નોકરીઓમાં જે કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર કે સ્થાનિક અધિકારની હોય તેમાં નોકરી ઇચ્છતી વ્યક્તિ જ જે તે ચોક્કસ જગ્યાએ રહેવું પડે તેવા કાયદાની સત્તા ધરાવે છે. નંબર 2. રાજ્ય સરકારને લાગે કે અમુક વર્ગોનું રાજ્યની નોકરીઓમાં પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ નથી તો આવા નબળા વર્ગ માટે આ 2 વસ્તુ હોવી જરૂરી છે. 1. આવો વર્ગ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પસાર હોવો જોઈએ. 2. આ વર્ગના પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ નથી તેવો રાજ્યનો અભિપ્રાય હોવો જોઈએ. આ થઈ કલમ 16ની વાત. કલમ 17 શું કહેવા માંગે છે? અસ્પૃશ્યતાની નાબૂદી. ભારત દેશની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણે રાખે તો એના ઉપર કાયદેસર લીગલી કાર્યવાહી કરી શકો છો. ભારત દેશમાં કોઈ પણ ખૂણે, કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ પ્રકારે અસ્પૃશ્યતા પાડી શકાતી નથી. અસ્પૃશ્યતાની નાબૂદી કરવામાં આવી છે અને તેના પર પ્રતિબંધ છે કે અસ્પૃશ્યતા પડાતી તે કાયદેસર સજાપાત્ર ગુનો બને છે અને આ જ એક અધિકાર છે જેમાં સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અસ્પૃશ્યતા પાડવી એ ખરેખર સજાપાત્ર ગુનો છે. અસ્પૃશ્યતાના આચરણ અને અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ પર કરાતા અત્યાચારો માટે અલગ ધારા પાડી તેમને સજાપાત્ર બનાવાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એસસી કાસ્ટનો અને એસટી અને એસસી સિવાયના કોઈ પણ અધર વ્યક્તિ આ પ્રકારે આ વ્યક્તિઓ સાથે અસ્પૃશ્યતા પાડે તો ખરેખર કાયદેસર એમના ઉપર લીગલી તમે કાર્યવાહી કરી શકો છો. અસ્પૃશ્યતાના આચરણ અને અનુજાતિ અને જનજાતિ પર કરાતા અત્યાચારો માટે અલગ ધારા ઘડી તેમને સજાપાત્ર બનાવાય છે. જેમ કે એટ્રોસિટીની અંદર મેં તમને અગાઉ વાત કરી એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરી શકતી નથી. આર્ટિકલ 18 ખિતાબોની નાબૂદી. લશ્કરી અને શૈક્ષણિક કારકિર્દી સિવાયનો કોઈ પણ ખિતાબ રાજ્ય આપી શકશે નહીં. આવા કોઈ ખિતાબ વિદેશી સંસ્થાઓ પાસેથી સ્વીકારવા માટે જો વ્યક્તિ રાજ્યની નોકરીમાં હોય તો તે રાષ્ટ્રપતિની પરવાનગી લેવી પડે. ખિતાબોની નાબૂદી. લશ્કરી અને શૈક્ષણિક કારકિર્દી સિવાયનો કોઈ પણ ખિતાબ રાજ્ય સરકાર આપી શકતી નથી. આવા કોઈ ખિતાબ વિદેશી સંસ્થાઓ પાસેથી સ્વીકારવા માટે જો વ્યક્તિ રાજ્યની નોકરીમાં હોય તો તેને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી લેવી પડે. આ થઈ મિત્રો 14 થી 18 સુધીની કલમો. ભારતીય બંધારણની અંદર જે તમને 6 મૂળભૂત અધિકારો આપ્યા છે તેના જીવનની અંદર ઉતાર્યા જેવા છે. એ ખરેખર તમારા પરિવારમાં, સમાજમાં અને તમારા બાળકોને ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે એવી આશા અને અપેક્ષા સાથે આજનો વિડીયો હું અહીં પૂરો કરું છું. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય.